तो पिलामाने आज आम यही भिडियोटी इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा। यही इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी आमर आलोक प्रशासन प्रक्रिया किपरि होता है आम यही भिडियोटी देखी। तो तुम्हें जदि चाहिब से भिडियोटी को जाइकी देखिपार तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे देइछि। तुम्हें सेठारे जाइकी ताको क्लिक करके से भिडियोटी को देखिपार। तो यही भिडियोटी आम प्राणी कोशरे थिबा माइटोकॉन्ड्रिया रे किपरि इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था हेउची ताहाको विस्तृत भाव आलोचना करवा। तो देख तुम बही रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी जेपरि देइछि आमे भावुछु कि तुमे ताहाको पढ़ी बुझी मन रखिबा टिके कष्टकर हेउथु। तेणु तुमे किपरि एही इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी को भल भाव बुझिकी किपरि प्रैक्टिस करि परिबो और विस्तृत भाव सहजरे किपरि तुमे लिखिपार से आमे एही भिडियोटी को आनीछु जो कि आमे चेष्टा करिछु जे तुमे एहाकु किपरि सहजरे बुझिबा सह लिखिपार। तो ताहले चलो भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो देख आमे जानिले जे माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतःझिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी घटी थाए। तो देख एठारे गोटे छविटे दिखाई एहाकु लक्ष्य कर। एइटा होची माइटोकॉन्ड्रिया एवं एइटा होची एहार बाह्य झिल्ली एवं एइटा होची अंतःझिल्ली एवं भीतर भागटी को आमर मैट्रिक्स बोली कहा जाय थाए। तो एबे आमे एहार गोटे छोट भागटी को लेकिन लक्ष्य करिबा जे एठारे आमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटी किपरि होता है। तो देख एठारे आमे माइटोकॉन्ड्रिया एक छोट भागटी को नहींचु। एइटा होची एहार बाह्य झिल्ली एवं एइटा होची अंतःझिल्ली एवं एइटा होची आमर मैट्रिक्स। तो प्रथमे तुमे कौन करिवो ना प्रथमे आमे एहार अंतःझिल्ली रे 4टी बाहक अणु छवि एहीपरि आंकीदेवा एवं गोटे एटीपी सिंथेसाइजर छवि आंकीदेवा। ताले 4टा बाहक अणुर छवि करिबा एवं गोटे एटीपी सिंथेसाइजर छवि आंकीदेवा। एतके बुझीगल। तापरे गोटे जिनस मन रखिबो सेटा कौन ना जे एही माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र घटी थाए एवं एथिरु हमर कौन कौन सब निर्गत होता है ना हमर एटीपी निर्गत होता है, NADH2 निर्गत होता है, FADH2 इत्यादि जात होता है। एवं एथिरु हमर देख NADH2 और FADH2 को हमर सहकारक बोली कहा जाय थाए एवं एही मैट्रिक्स रे हमर अम्लजानटी द्रवीभूत होइकी रही थाए। तो प्रथमे एतिकी तुमे मने रखिदेव। तापर देख आमे 4टी बाहक अणु नैथिले सेथिरु 2टी को आमे प्रोटॉन बाहक अणु करदबा एवं आउ 2टी जो रहिले ताको आमे इलेक्ट्रॉन बाहक अणु बोली नामित करदबा। तापर देख एबे जो आमे सहकारक गुडी को देखिथिले कौन कौन ना NADH2 और FADH2 को देखिथिले सहकारक। तो प्रथम आमे कौन करिबा ना प्रथम प्रोटॉन बाहक अणु निकटरे गोटे सहकारक आसी विचारित हेबो। धर NADH2 टी आसिकी आमर प्रथम प्रोटॉन बाहक अणु निकटरे विचारित हेबो। ताले NADH2 टी विचारित होइकि आमर कोन दबो ना NAD प्लस प्लस 2टी हाइड्रोजन दबो एवं एही 2टी हाइड्रोजन पुनर्बार विचारित होइकि कोन दबो ना 2H प्लस प्लस 2टी इलेक्ट्रॉन दबो। तो देखो प्लस H2 करिकि मु H2 टाको आउथरे विचारित करले किंतु तुमे एटा को लेखिला बेले डायरेक्ट भी लिखि परिबो जे NAD प्लस प्लस 2H प्लस भी लिखि परिबो। तापरे आउ गोटे जो सहकारक रहला किए FADH2 सेटा पुणी जो हमर द्वितीय प्रोटॉन बाहक अणु रही से ता निकटरे आसी पुणी विचारित हेबो। ताले सी कोन दबो ना FADH2 टी विचारित होइकि हमर कोन दबो ना FAD प्लस प्लस 2टी हाइड्रोजन प्लस हमर 2टी इलेक्ट्रॉन दबो। ताहाले प्रथम बाहक अणु निकटरे हमर NADH2 टी विचारित हो गला एवं द्वितीय बाहक अणु निकटरे FADH2 टी विचारित हो गला एवं टोटाल ताले हमर देखो 4टा H प्लस एवं 4टा इलेक्ट्रॉन हमर एठू आमे
ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ H+ ଆୟନକୁ ନେଇକି ଆମର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଓ ବହିଝିଲ୍ଲି ମଝିରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏହି H+କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ଆମର ଦୁଇଟି H+କୁ ନେଇକି ଆମର ସେହି ଦୁଇ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ କେତେଟା H+ ରହିଗଲା ଏଠି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ? ନା ଦୁଇଟା H+ ରହିଗଲା ଏବଂ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରିବେ। ତ ଏତିକି ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳର ଶେଷରେ ଥିବା ବାହକ ଅଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବାହକ ଅଣୁ ନିକଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହ ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ମିଶି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ନା ଯେଉଁ ଆମର 2H+ ଆୟନ ଆମର ରହିଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ତାହା ଆମର ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହ ମିଶିକି ଆମର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର H2 ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ ସେଥିରୁ ହାଫ୍ O2 ସହ ମିଶିକି ସେ H2O ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ହେଲା ଆସ ତାହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଏହା ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ। ତ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟି ଥିଲା ସିଏ ଏହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ ବି ନେଲା ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଯେଉଁ 2H+ ଥିଲା ତାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କଲା, ଯାହାକି ମିଶିକି ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା H2 ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏହି H2 ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ତା ସହିତ ତାହାକୁ ମିଶାଇକି ସେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ନା ଆମର ୱାଟର H2O ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସେଠାରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପୁରା ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ନା ଆମର ଏହିପରି ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମର ସହକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ H+ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି H+ ଯାଇକି ଆମର ଦୁଇ ଝିଲ୍ଲିର ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଜମା ହେଉଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁଇ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଆମର H+ ଆୟନର ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଣୁର ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁ ATP ସିନ୍ଥେସାଇଜର୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟନ୍ ଗତି ସକ୍ଷମ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ସେହି ATP ସିନ୍ଥେସାଇଜର୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ADP ଆଉ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁକୁ ମିଶାଇକି ଆମର ATP ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମର ATPଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଛୋଟ ଭାଗଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ପୁରା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖ ଆମର ଏହି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ATP ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ATPଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏହି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଆମର ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର ଜାତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବା ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍। ତ ଆମର ATPକୁ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଦେଖ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ATP ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ଛବିଟିକୁ କରିକି ତୁମେ କିପରି ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବହି ଝିଲ୍ଲି ଅଙ୍କନ କରିଦେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଗାର ଦେଇକି ମଝିରେ କ'ଣ କରିବ ନା 4ଟି ଆଗେ ବାହକ ଅଣୁର
ଡ୍ରଇଂ କରିଦେବ। ତାହେଲେ 4ଟି ବାହକ ଅଣୁ କରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ATP ସିନ୍ଥେସାଇଜର ଗୋଟେ ନେବ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ନାମ ଦେଇଦେବ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ବହି ଝିଲ୍ଲି, ଏଇଟା ହେବ ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଲେଖିବ, ଏଠି ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ATP, NADH2, FADH2 ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନଟି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହୁଛି। ଏତିକି ଏବେ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଏବେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ହେଉଛି ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲିରେ, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଆମେ ପ୍ରଥମ ନାମ କରିଦେବା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ବାହକ ଅଣୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ଅଣୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର NADH2 ଆଉ FADH2କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସହକାରକ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସହକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିଜାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଲେଖିବା କିପରି, ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବା ସହକାରକ NADH2 ଓ FADH2 ବିଜାରିତ ହୋଇକି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ନିକଟରେ କିଏ ଆସିବ NADH2 ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ଦେବ ଆମର 2H+ ଆଉ 2E- ମାନେ 2ଟା ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବା ସହକାରକ NADH2 ଓ FADH2 ବିଜାରିତ ହୋଇକି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କେଉଁଠି ଦେଉଥିଲା 2ଟା ଝିଲ୍ଲି ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର 2ଟା ପ୍ରୋଟନ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ନେଇକି ତାକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା 2ଟା ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ବାକି ରହିଗଲା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ হবে ନା ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏହିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଶୃଙ୍ଖଳର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବାହକ ଅଣୁଟା ଥିବ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ 2ଟା H+ ଆଉ ଯେଉଁ FADH2 ଆମର ବିଜାରିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ମିଶାଇକି ସେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳର ଶେଷରେ ଥିବା ବାହକ ଅଣୁ ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ମିଶାଇ ଆମର ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର 2 ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯାଇକି ସେଠି ଜମା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ନା ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହକ ଅଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ଦେଖ ଏଠି ବହୁ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ATP ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକୁ କି ଆମର କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପ୍ରୋଟନ୍ ଗତି ସକ୍ଷମ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହକ ଅଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟନ୍ ଗତି ସକ୍ଷମ ବଳ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ATP ସିନ୍ଥେସ୍ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ATP ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ATPଟି ସୃଷ୍ଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ଛବିଟିକୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯେପରି ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ସେହି ଛବିରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ନାହିଁ, କେବଳ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାର ଅଛି। କେଉଁଟା ନା ଆମର ଅନ୍ତଝିଲ୍ଲିରେ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଯେଉଁ NADH2 FADH2 ସହକାର ବିଜାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ
ଏବଂ H+ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକ ଅଣୁକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତଝିଲି ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତଝିଲିରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ H+ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜମା ହୋଇଯିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏହି ATP ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେହି ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ATP ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲେଖାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେମିତି ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଯେପରି ଦେଇଛି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ହଠାତ୍ করে ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିପରି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲି କରିଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେ ଡିଟେଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ତୁମେ ଯେଉଁ କରିଦେବ ସେଠି ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହି ଡାଇଗ୍ରାମଟିକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିକି ନିଜେ 3-4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାଟିରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।